دنیا کا ایک ایسا ملک اور ایسی سویلائزیشن جہاں ایک دیوار ہزاروں کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، جہاں دنیا کی سب سے بڑی آبادی رہتی ہے، جہاں ایسی ٹیکنالوجی بنتی ہے جو پوری دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے ایک جدید اور امیر ملک چائنا کی۔ آخر ایسا کیا راز ہے جس نے چین کو اتنی تیزی سے ترقی دی؟ کیا واقعی چین کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جو سپر پاور امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا؟ کیوں چین کی فوج اور ٹیکنالوجی سے پوری دنیا کے ممالک پریشان نظر آتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ چین کا تعلق اتنا مضبوط کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ چائنا کا آفیشیل نام پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے۔ اس کا دارالحکومت بیجنگ جبکہ سب سے بڑا شہر شنگھائی ہے۔ چین مشرقی ایشیا میں واقع ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں 14 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں بھارت، پاکستان، روس، منگولیا اور افغانستان بھی شامل ہیں۔ اگر آبادی کی بات کریں تو ایک رپورٹ کے مطابق چین کی آبادی تقریباً 1.4 بلین کے قریب ہے، جہاں تقریباً 65% لوگ شہروں میں جبکہ 35% دیہات میں رہتے ہیں۔ چین نے اپنے دیہی علاقوں میں بھی سڑکیں، اسکول اور ہسپتال بنا کر انہیں جدید شہروں کے برابر لانے کی کوشش کی ہے۔ چلے اب بات کرتے ہیں چین کی تاریخ کے بارے میں۔ چین دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہاں مختلف بادشاہت حکومت کرتی تھی، لیکن 1949 میں ایک بڑا انقلاب آیا جب ماؤ زے تنگ نے کمیونسٹ انقلاب کے بعد چین کو پیپلز ریپبلک آف چائنا ڈکلیئر کر دیا۔ آپ نے ماؤ زے تنگ کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ چین میں انہیں قومی ہیرو سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ملک کو متحد کیا، جبکہ جدید چین کی ترقی میں ایک اور اہم نام ڈینگ شیاؤ پنگ کا ہے، جنہوں نے 1980 کی دہائی میں اقتصادی اصلاحات کی۔ اسی وجہ سے چین کی معیشت نے تیزی سے ترقی شروع کر دی۔ یہاں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں، چین کی معیشت آج دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ چین کا جی ڈی پی تقریباً 18 ٹریلین ڈالرز کے قریب ہے، جبکہ فی کس آمدنی تقریباً $12,000 کے لگ بھگ ہے۔ چین دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ ہب ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی الیکٹرانکس، موبائلز، مشینری اور کپڑے وغیرہ بنتے ہیں، ان میں بہت بڑا حصہ چین کا ہوتا ہے۔ آپ نے دی گریٹ وال آف چائنا کا نام تو ضرور سنا ہوگا، جسے چینی زبان میں وان لی چانگ چنگ کہا جاتا ہے۔ یہ دیوار قدیم زمانے میں شمالی حملہ آور قبائل سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کی تعمیر کا آغاز تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح میں ہوا، جبکہ مختلف بادشاہتوں نے اسے وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور لمبا بنایا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس عظیم دیوار کی کل لمبائی تقریباً 21,000 کلومیٹر کے قریب مانی جاتی ہے، جو اسے دنیا کی سب سے بڑی انسانی تعمیرات میں شامل کرتی ہے۔ اس دیوار پر جگہ جگہ واچ ٹاورز، فوجی چوکیاں اور سگنل ٹاورز بنائے گئے تھے، جہاں سے دھوئیں یا آگ کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 16ویں صدی میں منگ خاندان کے دور میں اس کے سب سے مضبوط حصے تعمیر ہوئے، جو آج بھی سیاحوں کو نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ عظیم دیوار آج یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے، اور 2007 میں اسے دنیا کے نیو 7 ونڈرز میں شامل بھی کیا گیا تھا۔ چین کے کلچر کی بات کریں تو چین کا کلچر بہت پرانا اور منفرد ہے۔ چین میں چینی نیا سال سب سے بڑا تہوار ہے، جہاں ڈریگن ڈانس، آتش بازی اور جشن منانا ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ خاندان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چین کے لوگ صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ پارکوں میں صبح سویرے آپ کو لوگ تائی چی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ایک قسم کی سافٹ ایکسرسائز ہے جو ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے کی جاتی ہے۔ دوستوں، اگر مذہب کی بات کریں تو چین سرکاری طور پر ایک سیکولر ریاست ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں تقریباً 5 سے 6% مسلمان ہیں، جبکہ عیسائی تقریباً 5% اور باقی زیادہ تر بدھ مت یا روایتی مذاہب کو مانتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں چین پر اکثر تنقید کیوں ہوتی ہے، خاص طور پر سنکیانگ کے علاقے میں رہنے والے ایغور مسلمانوں کے بارے میں۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ کچھ مغربی رپورٹس کے مطابق چین نے سنکیانگ میں مسلمانوں پر سخت نگرانی اور کیمپس قائم کیے ہیں، جبکہ چین کی حکومت کہتی ہے کہ یہ اقدامات دہشت گردی روکنے اور تربیتی پروگرامز کے لیے ہیں۔ چین کی ٹیکنالوجی واقعی حیران کن ہے۔ مثال کے طور پر چین دنیا میں ڈرونز ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے۔
DJI कंपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रोन्स बनाती है। इसी तरह चीन ने हाई स्पीड ट्रेन्स का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया है जो 450 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ कि एक ज़माने में चीन शदीद एयर पोल्यूशन का शिकार था, लेकिन पिछले चंद सालों में चीन ने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ग्रीन एनर्जी और सख्त कवानीन के ज़रिए इस आलूदगी को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। चीन की फ़ौज को पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA कहा जाता है और यह सिर्फ एक आम फ़ौज नहीं बल्कि बराह रास्त चीनी कम्युनिस्ट के कंट्रोल में काम करती है। इस फ़ौज में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और रॉकेट फोर्स जैसे बड़े शोबे शामिल हैं, जबकि जदीद दौर में साइबर वारफेयर और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए भी अलग यूनिट्स कायम किए गए हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि PLA को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार किया जाता है और इसका दिफाई बजट भी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। कहा जाता है कि इस फौज की बुनियाद 1927 के नैनजिंग अपराइजिंग के बाद रखी गई थी और 1949 में चीन के क़याम के बाद इसे बाकायदा कौमी फ़ौज की शक्ल दे दी गई। इसके बाद चीन ने कोरियन जंग, भारत के साथ 1962 की जंग और वियतनाम के साथ सरहदी जंग जैसे अहम फ़ौजी वाक़यात में हिस्सा लिया, लेकिन अब चीन अपनी फ़ौज को सिर्फ तादाद की बजाय हाई टेक ड्रोन, साइबर और खलाई टेक्नोलॉजी के ज़रिए जदीद बनाने पर तवज्जो दे रहा है। इसी वजह से आज PLA को मुस्तकबिल की मुमकिना मिलिट्री सुपर पावर भी कहा जाता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि चीन हाइपरसोनिक मिसाइल्स और जदीद ड्रोन्स भी बना रहा है। चीन और भारत के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट भी चलता रहता है, ख़ास तौर पर लद्दाख के इलाके में, जबकि पाकिस्तान के साथ चीन के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर इस दोस्ती की मिसाल है। इसी वजह से कहा जाता है कि चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स हैं। बाज़ दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन ने 1990 की दहाई में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में टेक्निकल ताउन फराहम किया था, जिससे पाकिस्तान के दिफा को मजबूती मिली और आज पाकिस्तान एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क बन चुका है। अगर चीन की मईशत के अहम शुबों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियाँ, स्टील, कपड़ा, रेयर अर्थ मिनरल्स और मशीनरी इसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। चीन में टूरिज़म भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हर साल तकरीबन 60 मिलियन से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी सयाह चीन आते हैं। शंघाई की नैनजिंग रोड दुनिया की मसरूफ़ तरीन सड़कों में शुमार होती है। हैरानी की बात यह है कि चीन में जराइम की शरह काफ़ी कम समझी जाती है और शहर बहुत साफ़ सुथरे होते हैं। ये जो आप बीजिंग और शंघाई की सड़कें देख रहे हैं, वहाँ जदीद इमारात, लाइट्स और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी भी देखने को मिलेगी। अगर पाकिस्तान और भारत की कम्युनिटी की बात करें तो चीन में हज़ारों पाकिस्तानी और भारतीय तलबा और ताजर मौजूद हैं। ख़ास तौर पर ग्वांडो शहर में पाकिस्तानी ताजरों की बहुत बड़ी तादाद रहती है। अगर कोई पाकिस्तानी चीन जाना चाहे तो वो स्टूडेंट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के ज़रिए जा सकता है। चीन की कई यूनिवर्सिटियाँ गैर मुल्की तलबा को स्कॉलरशिप भी फराहम कर रही हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि चीन ने पिछले चंद सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। चीन का अपना स्पेस स्टेशन तियानगोंग खला में काम कर रहा है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की के बावजूद कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे आबादी का बुढ़ापा, सियासी आज़ादियों पर बहस और आलमी ताकतों के साथ तिजारती मुकाबला। चीन की जदीद तारीख़ में एक बहुत अहम मोड़ 1976 में उस वक्त आया जब माओ ज़ेडुंग का इंतकाल हुआ था। उस वक्त चीन सियासी और माशी बहरान का शिकार था, क्योंकि कल्चरल रिवॉल्यूशन ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। लेकिन फिर डेंग शियाओपिंग आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार में आए और उन्होंने 1978 के बाद ऐसी मुआशी इस्लाहात शुरू की जिन्हें रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप कहा जाता है। इसी वजह से चीन की मईशत ने तेज़ी से तरक्की हासिल करना शुरू की। अलबत्ता 1989 में तियानमेन स्क्वायर में जमहूरियत के हक़ में होने वाले मुजाहिरों पर सख्त क्रैकडाउन ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, जबकि हालिया ख़बरों में चीन की टेक्नोलॉजी, अमेरिका के साथ तिजारती मुकाबला और ताइवान के मसले पर कशीदगियाँ दुनिया भर में ज़ेर बहस रहती हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि चीन आज दुनिया की सबसे ताकतवर और बाअसर ताकतों में से एक बन चुका है। इसकी तरक्की की रफ्तार वाकई हैरान कुन है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि चीन सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहज़ीब, एक ताकतवर मईशत और एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप चीन जाना पसंद करेंगे, और अगर जाएंगे तो सबसे पहले कौन सी जगह देखना चाहेंगे? सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।